in this lecture, I will explain the TM and TE waves in a waveguide. TM stands for transverse magnetic and TE stands for transverse electric. In my last lecture, Waveguides, I explained in detail the theory of electric and magnetic fields that can exist inside a waveguide, that is, in presence of some boundary conditions. Now, I will brief you the main points. We have Maxwell's equations, del dot E equal to 0, del dot B equal to 0, del cross E equal to minus dou B by dou T, del cross B equal to mu epsilon dou E by dou T, where mu is permeability and epsilon is dielectric constant of the medium which is inside the waveguide, and we assumed that there are no sources, that is rho charge density is 0 and current density J is 0. Now, if we assume the electric field and magnetic field has the form E of RT equal to E of XY e raised to plus or minus IKZ minus I omega t. Similarly, B of RT equal to B of XY e raised to plus or minus IKZ minus I omega t. That is, the Z dependence and T dependence are sinusoidal. Okay, we are considering the case in which the waveguide, the cylindrical waveguide, the axis of waveguide is along Z axis. So, in the Z direction, we should need a oscillatory form. So, Z dependence is like e raised to plus or minus IKZ, and time dependence is also sinusoidal, which is e raised to minus I omega t. Now, this del operator you can split into a transverse component and a longitudinal component along the axis. Transverse component is nothing but I cap dou by dou x plus j cap dou by dou y. Here, the axis of cylinder is along z direction, and that is the z longitudinal component of del. Del z is k cap dou by dou z. So, del you can split into transverse and longitudinal. So, del square is automatically del t square plus del z square. And if you take the curl of this del cross E and the curl of del cross B and rearranging, you can arrive at this wave equation, which is nothing but del t square plus mu epsilon omega square minus k square acting on vector E x y. Okay, we already separated the z dependence and the time dependence. That gives you these two factors, k square and mu epsilon omega square. The derivation of this expression, equation 1, is already did in my previous lecture. Okay. Now, you can split the electric field into three components: along x direction, along y direction, along z direction. This electric field is Ex is a function of xyz, Ey is a function of xyz, Ez is a function of xyz. I can split this E again into two components. One is transverse field and the other one is longitudinal field. Similarly, B I can split into transverse field and longitudinal field. Okay. Now, the four Maxwell's equation will become, നമ്മൾ ഈ ഡെൽ എന്നുള്ളതിനെ ഡെൽ ടി പ്ലസ് ഡെൽ സെഡ് എന്ന് എഴുതി, ഇ എന്നുള്ളതിനെ ഇ ടി പ്ലസ് ഇ സെഡ് എന്ന് എഴുതി, അതുപോലെ ബി എന്നുള്ളതിനെ ബി ടി പ്ലസ് ബി സെഡ്. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ഡെൽ ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആവും. ഈ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരു വെക്ടർ ആണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരു വെക്ടർ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ വെക്ടറിനെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ആ രണ്ട് കമ്പോണൻസ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണന്റ് എനിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കമ്പോണന്റ് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത്. ഈ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണന്റ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തരും, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കമ്പോണന്റ് വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തരും. ഈ 6 ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ 6 ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now, if you assume z dependence of the form e raised to ikz, നമ്മൾ e raised to ikz എന്നുള്ള ഒരു z dependence എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒക്കെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഇസഡ്, ബിസഡ്, ബിസഡ്, ഇസഡ്, ഇസഡ്, ബിസഡ്, ഇതെല്ലാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ
ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും Z ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കമ്പോണൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ 6 ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഈ 6 ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ടി ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു I ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് k സ്ക്വയർ to k del t z minus omega z cap cross del t dz. Similarly, bt equal to I divided by mu epsilon omega square minus k square k del t bz plus omega mu epsilon z cap cross del t z. These two equations will give you the value of et and bt once you have the value of ez and bz. Ez and bz longitudinal components കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ using this expression you can find et and bt. ഇത് z ഡിപെൻഡൻസ് നിങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ആണെങ്കിൽ e raised to minus ikz എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ k ഒക്കെ മൈനസ് k ആവും, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആയി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഐഡിയ. അപ്പൊ ഈ ടി ബി ടി ഈ ഒരു ഫോമിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് അറിയാനും പഴയ പ്രീവിയസ് ലെക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ റീറൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ 1 ഫോർ Ez ആൻഡ് Bz. ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ വേവ് ഇക്വേഷൻ. ഈ വേവ് ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിയാൽ ഇ എന്നുള്ളത് വെക്ടർ ആണ്, ബി എന്നുള്ളതും വെക്ടർ ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇ എന്നുള്ള വെക്ടർ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്താൽ ഈ എന്നുള്ള വെക്ടറിനെ എനിക്ക് ex i cap plus ey j cap plus ez k cap എന്ന് എഴുതാം. Okay, vector is ex I cap plus ey j cap plus ez k cap. So this I can split into 3 equations. Equate the coefficient of I cap, you will get first expression. Coefficient of j cap will give you second expression, k cap will give you third expression. So this vector expression is equivalent to 3 scalar expressions, right? ഇതിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം എടുക്കുക, z component. Similarly, magnetic field ന്റെ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you have a wave equation for Ez and Bz. You have a wave equation for Ez and Bz. Now, what is the difference between propagation of a wave in free space and propagation of wave inside a waveguide? The difference is the presence of boundary conditions. Okay, in a waveguide you have a boundary, a metallic boundary, and the wave should satisfy some specified boundary conditions. What are boundary conditions? See, if you consider this as the metallic wall, this is a conducting wall, you can take the normal from the conductor to the dielectric medium as n cap. Okay, conductor ഇവിടെയാണ് conductor, ഈ wall conductor ആണ്. കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലുള്ള ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിലേക്ക്, അത് എയർ ആയിരിക്കാം, ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എൻ ക്യാപ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡൈലക്ട്രിക്കിന്റെ ഇന്റർഫേസിലുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇ ഈസ് ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂസ്. നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് കരുതുക. അതിലെ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണന്റ് കിട്ടും. സോ എൻ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി ഇസ് ദ നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ബി, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതുപോലെ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ ഒരു ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് കരുതുക, അതിനെ എൻ ക്യാപ്പും കൊണ്ട് ക്രോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന സൈൻ തീറ്റയാണ്. സോ ഈ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോണന്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ദി സർഫസ്. സോ എൻ ക്യാപ് ക്രോസ് ഇ ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇ, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. എൻ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി, അത് നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ബി, അതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. എവിടെയാണ് അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത്? അക്രോസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസ്, ഈ കണ്ടക്ടറും ഡൈലക്ട്രിക്കും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർഫേസ്. ഈ വേവ് ഗൈഡ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ സീറോ ഇൻസൈഡ്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറിലെ ചാർജസ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിലെ ഇൻസൈഡ് ഫീൽഡ് സീറോ ആവത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എൻ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എൻ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി ഇൻ ഡൈലക്ട്രിക് അറ്റ് ദ സർഫസ്. ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈലക്ട്രിക്കിന്റെ സൈഡിലുള്ള ബി വാല്യൂ ആണ്. ഈ സർഫസിൽ, ഈ ഇന്റർഫേസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇന്റർഫേസിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ. ഇന്റർഫേസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെറ്റൽ.
അവിടെയുള്ളതാണ് n cap dot bc. bc stands for magnetic field inside conductor. But now bc is 0. It is a perfect conductor, so this is 0. So you can write the boundary condition as n cap dot b at the surface is 0. Similarly, n cap cross e on top of this boundary and bottom of this boundary are same. N cap cross e at surface equal to n cap cross ec. ec എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ. Again ec is 0, so that will reduce to n cap cross e at surface is 0. These two are the boundary conditions. Now n cap dot b 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ b നെ എനിക്ക് വീണ്ടും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് എഴുതാം. അത് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഇതില് n ക്യാപ്പ് നോർമൽ ആണ്, ബി സെഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ്, അവരുടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായാലും 0 ആവും. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് n ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ബി ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. ഓക്കെ, ബി ടിയുടെ വാല്യൂ എവിടുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? നമ്മൾക്ക് ബി ടി ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സർഫസിൽ ഇ സെഡ് 0 ആകുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ 0 ആവും. ബാക്കിയുള്ളത് ഡെൽ ടി ബി സെഡ് ആണ്. n ക്യാപ്പ് ഡെൽ ടി ബി സെഡ്. n ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ഡെൽ ടി ബി സെഡിനെ ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ എൻ എഴുതാം, നോർമൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഡെൽ ടി ബി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്. എൻ ക്യാപ്പിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാവും. നോർമൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ നോർമൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം, ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ എൻ. സോ എൻ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ബി ടി at surface equal to 0 becomes dou bz by dou n at surface equal to 0. Okay. Similarly, n cap cross e equal to 0 ne എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? n cap cross e ക്ക് പകരം et plus ez എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, n cap cross et 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. n cap നോർമൽ ആണ്, et നോർമൽ ആണ്. സോ ഇത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ. ഇതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫീൽഡ്. അപ്പൊ ഇതിനെ n cap cross ez equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് 0 ആവണമെങ്കിൽ ez should be 0. So Ez at the surface is 0. These two are the boundary conditions. Dou Bz by dou n at surface 0 and Ez at surface is 0. ഈ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സിമിലർ നേച്ചർ ഉള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അല്ല. ഈയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാനിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ളതിൽ അതിന്റെ നോർമൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വാനിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വേവ് ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഇക്കുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻ ആയാലും ബിക്കുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻ ആയാലും വേവ് ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടും ഒരേ നേച്ചർ ആണ്. പക്ഷെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഇനി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ the boundary conditions are distinct, so we will treat it separately. First one is transverse magnetic wave, TM wave എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എവരിവെയർ. ബി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോണന്റ് അലോങ് ദി സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. അത് എല്ലായിടത്തും 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വേവ് ഗൈഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കമ്പോണന്റ് എല്ലായിടത്തും 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഏതായിരിക്കും? ബി സെഡ് എല്ലായിടത്തും 0 ആണ്. ബി സെഡ് എല്ലായിടത്തും 0 ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ എൻ അറ്റ് സർഫസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതും അത് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഇ സെഡ് അറ്റ് സർഫസ് ഈസ് 0. ഇ സെഡ് അറ്റ് സർഫസ് ഈസ് 0. നമുക്ക് നേരത്തെ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആണ് ടി എം വേവിന്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. ഇ സെഡ് അറ്റ് സർഫസ്, ബി സെഡ് എല്ലായിടത്തും 0 ആണ്, ഇ സെഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് 0 ആണ്. വേവ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? ഡെൽ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ. ഇ സെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബി സെഡ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ബി സെഡ് എല്ലായിടത്തും 0 ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇ സെഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഈ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ദിസ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഡെൽ ടി സ്ക്വയർ ആക്ടിങ് ഓൺ ഇ സെഡ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആക്ടിങ് ഓൺ ഇ സെഡ്. എന്താണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഫോം? An operator acting on psi give you a constant times psi. This is the typical form of an eigenvalue problem. ഇവിടെ del t square acting on Ez gives you some constant into Ez. So this is an eigenvalue problem. Okay. നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ eigenvalue പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, we can see that for a particular omega,
only certain values of k can occur. അതായത് നിങ്ങളൊരു ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക certain specified values of ലാംഡ ആണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാംഡ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഒമേഗ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, കെക്ക് ചില പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനെയാണ് ഓരോ മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുക, ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് വേവ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സർട്ടൈൻ ഐഗൺ വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സർട്ടൈൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ലാംഡ. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒമേഗ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മ്യൂ എപ്സിലോണും ആ മീഡിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. പിന്നെ ആകെയുള്ള സാധനം ഓപ്ഷൻ കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ലാംഡയും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ കെക്ക് ചില സർട്ടൈൻ വാല്യൂസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ സർട്ടൈൻ വാല്യൂസ് കെ ഉള്ള മോഡ്സിനെയാണ് അതിന്റെ പോസിബിൾ മോഡ്സ് ഓഫ് വേവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് വേവ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഐഡിയ. ഇനി ഇക്വേഷൻ 3, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡ് ആണ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇസഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരൊക്കെ വേണം? വേവ് ഗൈഡിന്റെ ഉള്ളിലെ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് 0 ആണ്. എല്ലായിടത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇസഡ് ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു വിത്ത് ദിസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇസഡും ആയി ബിസഡും ആയി. ഇനി എനിക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം, ബി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ബി വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. അതാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ 3 എടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ 3. ഇക്വേഷൻ 3 എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഡെൽ ടി ബി സെഡ് ആയിരുന്നു. ബി സെഡ് ഇപ്പൊ 0 ആണ് എല്ലായിടത്തും. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആവും. സെഡ് ഡിപെൻഡൻസ് ഇ റൈസ് ടു ഐ കെ സെഡ് എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ കെ തരും അല്ലെ. ഇ റൈസ് ടു ഐ കെ സെഡ് എന്നുള്ള സാധനത്തിന് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക? ഒരു ഐ കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഐ കെ ആക്ടിങ് ഓൺ ബി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇവിടെ ഇത് മൈനസ് ടൈം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി 0 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവും. ഐ ഒമേഗ മ്യൂ എപ്സിലോൺ സെഡ് ക്യാപ് ക്രോസ് ഇ ടി. ഇതിൽ നിന്ന് ബി ടി എഴുതാൻ എനിക്ക് ബി ടി ഈക്വൽ ടു ഐ രണ്ടിടത്തും വെട്ടിപ്പോയി ഒമേഗ മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ സെഡ് ക്യാപ് ക്രോസ് ഇ ടി. ബി ടി ബൈ മ്യൂ ആണ്, ഈ മ്യൂ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ ബി ടി ബൈ മ്യൂ, ഈ ബി ഒക്കെ വെക്ടർ ആണ്, വെക്ടർ ഉള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വെക്ടർ ഇടണം. ബി ടി ബൈ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എപ്സിലോൺ ബൈ കെ സെഡ് ക്യാപ് ക്രോസ് ഇ ടി. This et is also a vector. Then you will get bt by mu. B by mu എന്ന് പറയുന്നതാണ് h, auxiliary field h. So ht, transverse auxiliary field ht is equal to 1 by z, z cap cross et. This z is called impedance of wave. Z is called impedance of wave. നമ്മൾ എപ്പോ ഓക്സിലറി ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതുന്നു, അവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ 1 by z എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് എ വേവ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ഇംപിഡൻസ് ആസ് z is equal to k divided by omega epsilon. k divided by omega epsilon. പിന്നെ നമുക്കൊരു സാധാരണ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കെ വേവ് വെക്ടറിനെ കെ നോട്ട് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രീ സ്പേസിൽ. ഓക്കെ, കെ നോട്ട്, അതായത് മെറ്റാലിക് വോൾ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ വേവ് വെക്ടർ കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ആണ്. അതിന്റെ ടൈമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെഡിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, കെ ബൈ കെ നോട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ. കെ ബൈ കെ നോട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ. നിങ്ങൾക്ക് കെ നോട്ടിന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് വേവ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലേഷൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. എച്ച് ടിയും ഇ ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ആ സെറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഡോ ഇ ടി ബൈ ഡോ സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ സെഡ് ക്യാപ് ക്രോസ് ബി ടി ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ടി ഇ സെഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെഡ് ഡിപെൻഡൻസ് ഇ റൈസ് ടു ഐ കെ സെഡ് എടുക്കുക. അതുപോലെ ഇവിടെ കിട്ടിയ ബി ടി വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ ഐ കെ പുറത്തേക്ക് വരും, ഇ ടി പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ സെഡ് ക്യാപ് ക്രോസ് ഈ ബി ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ടി ഇ സെഡ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഈ കെ എൽ സി എം എടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഐ കെ സ്ക്വയർ ഇ ടി എന്നാവും. ഇവിടെ എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി, എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി എന്താണ്? എ ഡോട്ട് സി ഇൻറ്റു ബി. പക്ഷെ എ ഡോട്ട് സി ശ്രദ്ധിക്കുക, സെഡ് ക്യാപ് ക്രോസ് ഇ ടി ആണ്. ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഫീൽഡ് ആണ്. സെഡ് ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആണ്. ഇത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ 0 ആയിപ്പോ. മൈനസ് സെഡ് ക്യാപ് ഡോട്ട് സെഡ് ക്യാപ് 1 ആണ് ഇൻറ്റു ഇ ടി എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഒരു മൈനസ് ഇ ടി ആണ് ഇവിടെ ബാക്കി കിട്ടുക. ഈ ഒമേഗ ഉണ്ട്, ഒമേഗ നിങ്ങളുടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആവും, മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഉണ്ട്. കെ എൽ സി എം എടുത്ത് ഇവിടെ കെ വന്നു,
ഇതിൽ കെ സ്ക്വയർ ആയി. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇ ടി എനിക്ക് എഴുതാം. ഇ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ത്രൂ ഔട്ട് ഐയും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തം ഐയും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഐ കെ ഡെൽ ടി ഇസഡ് എന്നാവും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇവിടുത്തെ ഐ പോയിട്ട് -1 ആവും, ഇവിടുത്തെ ഐ പോയിട്ട് മൈനസ് ആവും, പക്ഷേ ഈ ഇ ടിയുടെ മൈനസോട് ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും. അപ്പൊ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സിലോൺ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക. ആ ഫാക്ടറിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗാമ സ്ക്വയർ എന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സിലോൺ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഗാമ സ്ക്വയർ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ET as IK by gamma square del T z. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. In transverse magnetic wave, we have this wave equation. When you solve this wave equation subjected to this boundary condition, Ez is equal to 0, you will get Ez. With that value of Ez, you can find ET. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് EZ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can find ET. ET ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ET എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരിക്കും? ET is nothing but I cap EX plus J cap EY. ഇതാണ് ET എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ET കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് EX, ജെ ക്യാപ്പിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് EY. കാരണം ഇതൊരു വെക്ടർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുത്താൽ രണ്ട് സൈഡിലും ജെ ക്യാപ്പിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുത്താൽ. ഇതൊരു സാധാരണ ഡെല്ലി അല്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ഡെൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 3 കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഡെൽറ്റി ആണ്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡെൽ ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഐ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും 2 ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് EX, ജെ ക്യാപ്പിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് EY. വൺസ് EX EY കിട്ടിയാൽ ET കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷന് തിരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. ഏത് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ ET കിട്ടിയല്ലോ, കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ BT കിട്ടും. BT എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാ? BX ഉം BY. സോ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയി. ഇതാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു ലെക്ചറിൽ ഞാനിത് റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, EZ ഉം BZ ഉം അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് BZ എല്ലായിടത്തും 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഒരെണ്ണം ആവും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എടുത്തു നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്ത EZ കിട്ടും. EZ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ എക്സും EYയും കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വഴി. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുത്താൽ BX ഉം BYയും കിട്ടും. ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. Now I will explain what is transverse electric wave. This is Ez equal to 0 everywhere. That is longitudinal component of electric field is 0. That is electric field has component only in the transverse direction. That is why it is called a transverse electric wave. Transverse electric wave, TE wave. Now Ez is 0 everywhere. अब when Ez at a surface equal to 0 എന്നുള്ള boundary condition ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Ez is 0 everywhere ആണ്. So boundary condition for this wave is dou Bz by dou n at S is equal to 0. Dou Bz by dou n, dou Bz by dou n at surface is 0. ഇതാണ് boundary condition. ഏതാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ? del T square plus mu epsilon omega square minus k square acting on Bz. നമുക്ക് രണ്ട് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത്, ആക്ടിങ് ഓൺ BZ ഉണ്ട്, EZ ഉണ്ട്. പക്ഷെ EZ എല്ലായിടത്തും 0 ആണ്. So our wave equation is del T square plus mu epsilon omega square minus k square acting on Bz equal to 0. Again, this is a typical eigenvalue problem. Del T square acting on Bz gives you some constant into Bz. So this is a eigenvalue problem. Only certain values of this quantity is allowed. Okay, ഇതാണ് eigenvalue. ഇതിന് ചില പ്രത്യേക വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് അലൗഡ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒമേഗ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മ്യൂ മീയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെക്ക് ചില പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഐഗൺ വാല്യൂ. ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചില പ്രത്യേക ഐഗൺ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് പറ്റുക എന്നുള്ളത് കിട്ടും. ഒമേഗ ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ്, മ്യൂ ഇയും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പർട്ടിക്കുലർ പറ്റുന്ന വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചില പർട്ടിക്കുലർ കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് വേവിന്റെ വേരിയസ് മോഡ്സ്, വേരിയസ് പോസിബിൾ മോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്സ് മാത്രമേ ആ വേവ് ഗൈഡിൽ ഈ ഒരു ടി വേവ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതൊക്കെ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിന്റെയും കൂടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ആവുന്നത്. ഇനി നോക്കുക ഇക്വേഷൻ 2. നമുക്കിനി എന്താ ആവശ്യം? നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് BZ. BZ കാണുന്നതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. BZ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ BX കാണണം, BY കാണണം. EZ 0 ആണ്,
അതുകൊണ്ട് EXും EYയും കാണണം. മൊത്തം 6 കമ്പോണന്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് 3 കമ്പോണന്റ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് 3 കമ്പോണന്റ്. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ 0 എന്ന് എടുത്തത്. ബാക്കി 5 പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടും. അതിൽ BZ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 4 എണ്ണം കാണണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ 2 എടുത്തു. ഇക്വേഷൻ 2ന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡെൽറ്റി EZ എന്നാണ്. അത് 0 ആണ്. ഈ Z ഡിപ്പെൻഡൻസ് e⁻IKZ എന്ന് എടുത്താൽ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ഐക്യ വരും. ഈ പ്ലസ് ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് I⍵Z ക്രോസ് BT എന്നായി. ET ഈക്വൽ ടു I വെട്ടിപ്പോയി K റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി മൈനസ് ω/K Z ക്രോസ് BT. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെയിം ഡിക്റ്റോ ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തോ അത് തന്നെയാണ്. TM വേവിന് എന്ത് ചെയ്തോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ET ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ω/K Z ക്രോസ് BT. എനിക്ക് HT കിട്ടണമെങ്കിൽ, HT എന്ന് പറയുന്നത് BT ബൈ മ്യൂ ആണ്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഈ സെറ്റ് ക്യാപ്പ് ഒഴിവാകണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് സൈഡിലും സെറ്റ് ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെറ്റ് ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ET ആവും, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സെറ്റ് ക്യാപ്പ് ക്രോസ് Z ക്യാപ്പ് ക്രോസ് BT എന്നാവും. ഇത് ട്രിപ്പിൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് A.C സെറ്റ് ക്യാപ്പ് ക്രോസ് BT എന്താണ്, 0 ആണ്. കാരണം Z ക്യാപ്പ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ, BT ട്രാൻസ്വേഴ്സ്, ഇതിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0. മൈനസ് Z ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്താണ്, സെറ്റ് ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ക്യാപ്പ് 1 ആണ്. സോ ആ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും, ഈ മൈനസോട് ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ω/K ഇൻറ്റു BT എന്ന് കിട്ടും. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് Z ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ET, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ω/K BT. ഇതിനെ ഒരു മ്യൂ മുകളിലും താഴെയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ω/μ/K ഇൻറ്റു BT ബൈ മ്യൂ വരും. BT ബൈ മ്യൂ ആണ് ആര്, HT. സോ HT ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/Z ഇൻറ്റു Z ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ET എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ Z ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ ആരാ Z, ഇറ്റ് ഈസ് ω/μ/K. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് K0 എന്ന് പറയുന്നത് ω ഇൻറ്റു റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ആണ്. അതിന്റെ ടൈമിൽ എഴുതിയാൽ Z ഈസ് K0/K റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ. Z ഈസ് ദ വേവ് ഇംപിഡൻസ്. അപ്പൊ TM വേവിന്റെ വേവ് ഇംപിഡൻസും TE വേവിന്റെ വേവ് ഇംപിഡൻസും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് HT ET തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കിട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലും ഈ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്നുള്ളത് e⁻IKZ ഡിഫറൻസ് ആണ്, അതൊരു ഐക്യ തരും. പിന്നെ മൈനസ് I⍵μ∈ Z ക്യാപ് ക്രോസ് ET ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാല്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ടി BZ. ഇവിടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, Z ക്യാപ് ക്രോസ് BT. അതിൽ Z ക്യാപ് ഡോട്ട് BT ചെയ്താൽ 0 വരും. രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൈനസ് Z ക്യാപ് ഡോട്ട് Z ക്യാപ് 1 ആണ്, അവിടെ ഒരു BT വരും. ആ മൈനസ് ഈ മൈനസ് മൊത്തം 3 മൈനസ് ഉണ്ട്. സോ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എ മൈനസ് ആയി. K LCM എടുത്തു, അപ്പൊ ഇത് IK² ആയി, K അപ്പുറത്തേക്കും പോയി. ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ BT ഈക്വൽ ടു അഗൈൻ IK ബൈ γ² ഡെൽ ടി BZ, where γ² is ω² μ minus K². Okay, so after solving wave equation for BZ, ഈ BZ നുള്ള വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക വിത്ത് ദിസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് BZ കിട്ടി. ആ BZ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. then you will get BT. BT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? It is nothing but I cap BX plus J cap BY. അപ്പോ BT കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം BX-ഉം BY-യും കിട്ടി. I ക്യാപ്പിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഇതൊരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ I cap J cap വരും, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ I cap J cap വരും. Equate coefficient of I cap to get BX. Equate coefficient of J cap to get BY. ഈ ഒരു BT കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാക്ക് ഹിയർ, you will get ET. ET കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is EX and EY. So complete solution ആയി. BZ കിട്ടി, BX കിട്ടി, BY കിട്ടി, EX കിട്ടി, EY കിട്ടി. EZ 0 ആണ്. Okay, transverse electric ആണ്, EZ 0 ആണ്. This is the procedure of obtaining solutions of transverse electric wave and transverse magnetic wave. Now, I will summarize the things. This is TM wave. TM wave satisfies a differential equation of the form del square plus gamma square acting on EZ. This is not del square, you have to put del T. Del T square plus gamma square acting on EZ equal to 0, where gamma square is ω² μ minus K², with subjected to boundary condition EZ at the surface equal to 0. TE wave is del T square plus gamma square acting on BZ equal to 0, and here dou BZ by dou N on the surface is 0. The important point is this EZ and BZ are functions of X and Y.
okay, are only functions of x and y, not z dependence. Now, suppose Ez and Bz are represented by some scalar function psi. That is, in the case of TM wave, Ez is replaced with psi, and in the case of TE wave, Bz is replaced with psi. So we can write del t square plus gamma square psi equal to 0. This is subjected to boundary condition psi at s is equal to 0. Because for TM wave, we have psi as Ez, and Ez at the surface is 0 means psi at the surface is 0. And for TE wave, del t square plus gamma square acting on Bz equal to 0 implies del t square plus gamma square acting on psi equal to 0. For TE wave, psi is nothing but Hz or Bz. Okay, Hz and Bz are related as Hz is equal to Bz by mu. Now, the boundary condition dou Bz by dou n at surface is equal to 0. You can write it as dou psi by dou n at surface is equal to 0. So you can write it as a single relation like this. But here the boundary conditions are different form, but the wave equation are the same form. That is why we got two different equations or two different solutions. One is Tm and the other one is T. Here you can see that in this wave equation, for getting an oscillatory solution for psi, this gamma square must be non-negative. The gamma square or a positive quantity anengil, you will get an oscillating solution for this wave equation. But if this gamma square is negative, you will get an exponentially increasing or decreasing solution. Then your boundary condition will not be satisfied. If it is an oscillatory solution, these boundary conditions can be satisfied on opposite side of cylinder. But if it is an exponentially increasing or decreasing solutions, these boundary conditions cannot be satisfied. So in order to satisfy the boundary condition, your gamma square must be a non-negative quantity. Now, there are certain values for gamma square which satisfies that condition. Okay, ഒരു gamma square value ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ solutions ഉണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ condition satisfy ചെയ്യുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ solutions ഉണ്ടാവും. You can have a spectrum of eigenvalues gamma lambda square corresponding to lambda is equal to 1, 2, 3, etc. Okay, which form an orthogonal set. ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ eigen functions കിട്ടും psi. Okay, they will form an orthogonal set. These different solutions, gamma 1 square, gamma 2 square, are called different modes of the guide, different modes of the waveguide. Okay, now for a particular omega, suppose you fixed omega, നിങ്ങൾ ഒരു particular frequency ഉള്ള wave ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മ്യൂവും എപ്സിലോണും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. മ്യൂ എപ്സിലോണും ഉള്ളിലുള്ള വേവ്ഗൈഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മീഡിയത്തിന്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റും പെർമിയബിലിറ്റി ആണ്, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഓരോ ഗാമ ലാംഡയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക, മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗാമ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ കെ ആണ്. മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് കെ ലാംഡ സ്ക്വയർ, ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഗാമ ലാംഡ സ്ക്വയർ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. കെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ ലാംഡ സ്ക്വയർ. We can define a frequency which is called cutoff frequency, and that is defined as the frequency at which k lambda becomes 0. എന്താണ് k lambda 0 ആവുന്നതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ പറയാം. എന്തായാലും k lambda 0 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? You will get omega lambda as. ആ k lambda 0 ആവുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് ഒമേഗ ലാംഡ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒമേഗ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ. ഗാമ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോരോ ഗാമ വാല്യൂസിനും ഓരോരോ ഒമേഗ ലാംഡ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒമേഗയ്ക്കും ഈ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ലാംഡ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ k1 0 ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഗാമ 1 ഒന്നാമത്തെ ഐഗൻ വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് k1 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. വേറൊരു മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. സോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലാംഡ. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഒന്നും അല്ല, ലാംഡ ജസ്റ്റ് മോഡ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ്.
So omega lambda is gamma lambda divided by root 2 mu epsilon. ഈ വാല്യൂ തിരിച്ച് ഗാമ ലാംഡയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് കെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ ലാംഡ സ്ക്വയർ. ഇതിന് എനിക്ക് കെ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടിലും മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഉണ്ട് പുറത്തെടുക്കാം, റൂട്ട് വരും. ഇത് കെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇപ്പൊ കെ ലാംഡയ്ക്ക് റൂട്ട് വരും. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ ലാംഡ സ്ക്വയർ. ഇനി എന്താണ് കെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? കെ ലാംഡ റിയൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കെ ലാംഡ റിയൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി റിയൽ ആവുക ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആവുക. അതായത് ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടൈം പോസിറ്റീവ് ആവും. സോ കെ ലാംഡ റിയൽ ആവും. കെ ലാംഡ റിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സെഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്, സെഡ് ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഈ വേവ് ഗൈഡിന്റെ ആക്സസ്, അതുവഴി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇ റൈസ് ടു ഐ കെ സെഡിൽ കെ റിയൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓസിലേറ്ററി സൊല്യൂഷൻ that can propagate through the waveguide. But if omega is less than omega lambda, this term will be negative. Square root of a negative quantity becomes imaginary. K lambda imaginary ആവും. അങ്ങനെയുള്ള മോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല? പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം കെ ഇമാജിനറി ആണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് കെ ഐ ബീറ്റ എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 i വരും, അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആവും. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അറ്റനുവേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്. സോ they are called cutoff or evanescent modes. ഒമേഗ ലാംഡയേക്കാൾ താഴെ ആവുന്ന മോഡ്സിനെ കട്ട് ഓഫ്, അവരുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മോഡ് ഉണ്ടാവില്ല. കട്ട് ഓഫ് ഓർ ഇവാനസെന്റ് മോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ലാംഡ വരെയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒമേഗ ലാംഡയ്ക്ക് താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ഓഫ്. ഒമേഗ ലാംഡയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റ് അലൗഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒമേഗ ലാംഡനെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴായിട്ട് കെ ലാംഡ 0 ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കെ ലാംഡ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വാല്യൂ കെ. എന്താ ഫ്രീ സ്പേസ് വാല്യൂ? നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ഒരു വേവ് ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വേവ് വെക്ടറും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ എന്നാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഗൈഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കെ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ ലാംഡ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേം ആണ്. നെഗറ്റീവ് ടേം ആയതുകൊണ്ട്, ഈ ടേം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഒമേഗയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കെ ലാംഡയ്ക്ക് കിട്ടുക. സോ കെ ലാംഡ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ കെ. കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിലൂടെ മെറ്റാലിക് ബൗണ്ടറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കെ വെക്ടർ ആണ്. മെറ്റാലിക് ബൗണ്ടറി വിത്ത് മെറ്റാലിക് ബൗണ്ടറി അല്ലെ വേവ് ഗൈഡിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അലൗഡ് വേവ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് കെ ലാംഡാസ്. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എപ്പോഴും കെനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? ഇൻ എ വേവ് ഗൈഡ്, വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വേവ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വേവ് ലെങ്ത്. എന്താ വേവ് ലെങ്ത്തും വേവ് വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? 2π/k. വേവ് വെക്ടർ കെ ആണെങ്കിൽ 2π/k ആണ് വേവ് ലെങ്ത്. ഈ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന മോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആണ് ലാംഡ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. സോ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കെ ആണ്. കെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വേവ് ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് വേവ് ഗൈഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. ഫേസ് വെലോസിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ലാംഡ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ് ആണ് നിങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നത്. അതിന്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഓരോ മോഡിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതിന്ന് ഒമേഗ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുക, അത് റൂട്ടിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഒമേഗ ആവും. ഒരു ഒമേഗ ന്യൂമറേറ്ററിലായിട്ട് വെട്ടിപ്പോകും. ബാക്കി 1/√2 മ്യൂ എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും 1/1 മൈനസ് ഒമേഗ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓൾ റൈസ്ഡ് ടു ഹാഫ്. ഇതിൽ ഈ 1/√2 മ്യൂ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവ് ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് 1/√2 മ്യൂ എപ്സിലോൺ. ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1നേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. 1നേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1നേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ വന്നാൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കൂടും. ഏതിനേക്കാൾ കൂടും? 1/√2 മ്യൂ എപ്സിലോണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വേവ് ഇൻസൈഡ് എ വേവ് ഗൈഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ compared to the phase velocity of wave in a medium. Okay, ഒരു മീഡിയം ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത ഒരു മീഡിയത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു വേവ് ഗൈഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റി. ഇനി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ലാംഡ ആവുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, നൗ
you can see this figure. This is a figure of k lambda versus omega. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻലെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി k lambda divided by root 2 mu epsilon omega ചെയ്യുന്നുണ്ട്. root 2 mu epsilon omega എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള വേവ് വെക്ടർ ആണ്. ഇപ്പൊ k lambda by k എന്നാണ് വരിക. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇത് 0, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് k lambda is equal to root 2 mu epsilon into square root of omega square minus omega lambda square എന്നാണ്. omega square minus omega lambda square. ഇതൊന്ന് ഒമേഗ പുറത്തെടുക്കുക. ഒമേഗ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get this is omega lambda on numerator and omega on the denominator. Okay, omega lambda square divided by omega square എന്ന് വരിക. കാരണം ഈ ടേമിൽ നിന്ന് ഒമേഗ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു, അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരും. പുറത്ത് വരുന്നത് റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒമേഗയായി. ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് y ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ y is equal to root of 1 minus a square by x square എന്നുള്ള ഒരു ഫോമായി. 1 minus a square by x square ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതുക്കെ ആദ്യമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ പതുക്കെയാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ്. y ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 1 minus a square by x square എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ ഒമേഗ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഒമേഗ കൂടി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒമേഗ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയാൽ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഗോസ് ടു 0 ആൻഡ് ദിസ് ബിക്കംസ് 1. അപ്പൊ അത് ഒന്നിലേക്ക് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒമേഗ ഇൻഫിനിറ്റി എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഒന്നിലേക്ക് എത്തുക. അത് സ്ലോലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒന്നിന്റെ അവിടേക്ക് വരും. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. മാക്സിമം അലൗഡ് വാല്യൂ ഈസ് 1. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് there is a cut off frequency. അല്ലെ, എന്താ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k lambda 0 ആവുന്ന സ്ഥലം. k lambda 0 ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ y ആക്സിസിന്റെ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒമേഗ ലാംഡ എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാംഡ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ k1 ആയിരിക്കും. ആ k1ന് 0 ആവുന്ന ഇതാണ് ഒമേഗ 1. ഓരോ മോഡിനും ഓരോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊരു ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ മോഡിനും ഓരോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ മോഡിനും ഓരോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേവ് ഗൈഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡിന് ഡിറൈവ് ചെയ്യും അടുത്ത ലെക്ചറിൽ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓരോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ വേവ് ഗൈഡിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഗൈഡ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി കടത്തിവിടത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട വേവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആരോ. ഇത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആരോടെ അവിടെ ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ, ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേവ് ഗൈഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് മാത്രമാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് മാത്രം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒമേഗ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിലെ ലോവസ്റ്റ് മോഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആരോടെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോഡ് മാത്രമായിരിക്കും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2 മോഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ. ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 3 മോഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചൂസ് ഫ്രീക്വൻസി സംവെയർ ഹിയർ, ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒരു മോഡും കടന്നുപോകില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. Now I will plot the graph for you. We have the graph of k lambda versus omega, and the nature is square root of 1 minus some quantity, say omega lambda square ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ omega lambda square 4 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ x എന്ന് എടുക്കും, x square. സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒമേഗ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് 2 ആണ്. അതുപോലെ ഒമേഗ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അത് മാക്സിമം വാല്യൂ 1 വരെ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫങ്ഷൻസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട്
1 minus say 16 by x square ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. 16 by x square. Then another one, square root 1 minus 25 divided by x square. So if you plot these functions, you can see that these are like this. Okay? അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 2 ആണ് ആദ്യം എടുത്തത്, ഞാൻ 4 by x square എന്നാണ് എടുത്തത്, അപ്പോൾ 2 ആണ്. അടുത്തതിൽ 16 എടുത്തു, അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 4 to 25. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഗ്രാഫ് വരിക. എല്ലാ ഗ്രാഫും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം 1ലേക്കാണ് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് മോഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ 2നും 4നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡ് മാത്രമായിരിക്കും അതിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മോഡ്സ് ആണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.